हाँ जी, जो तुहानूं स्क्रीन के उत्ते सिलेबस नज़र आ रहा तुसीं इहनूं देख के इन दस सकते कि यह इंग्लिश का सिलेबस है या फिर पंजाबी पैडागोजी का सिलेबस है, क्योंकि यह सिलेबस असल में लैंगुएज का है। लैंगुएज के सिलेबस सेम होंगे ने, चाहे वह इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, बट फर्क की है इंग्लिश के इंग्लिश सवाल पूछ लेंगे ने, ठीक है जी। पंजाबी के पंजाबी मीडियम हो जाता है, फर्क सिर्फ इन्ना क है। तो क्लास दोनों पैडागोजी चाहे इंग्लिश की हो चाहे पंजाबी की हो, दोनों लिए इंपोर्टेंट है। 5 नंबर तुसीं हरेक कैंਡੀਡੇਟ है वो इस क्लास तो बाद मैनूं लगता है पक्के अपने कर लऊगा। तो लास्ट में असीं ने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ने जिहड़े वो शामिल किए हैं, ताकि वो चीज़ों देख के अपन थोड़ा जिहा आइडिया लगा सके भी सवाल किस तरीके नाल आऊगा। उन्हां दे पूरी एक्सप्लेनेशन इस क्लास दे विच कीती जाऊगी। क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जी, इसनूं इगनोर ना कर दिओ। इस तो पहलां असीं लर्निंग एंड एक्विजिशन नूं समझ चुके हैं डिटेल दे विच, लैंगुएज स्किल्स नूं समझ चुके हैं। वो एक बेसिक क्लास सी लैंगुएज स्किल वाली, जिन्हों देखना इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा जिहा अज अप चल जूगा, काम डीप चल जूगा, ठीक है। तो वो चीज़ देखनी इंपोर्टेंट सी, उम्मीद है कि देख ली होएगी। इस तो बिना असीं डिसऑर्डरस नूं डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, कंप्लीट है अपना टॉपिक। तो इस तो बिना रिमीडियल टीचिंग नूं डिस्कस कर चुके हैं। तो अज की क्लास में अपन ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ने जिहड़े 2 ये समझने ने जी, प्रिंसीपल्स ऑफ लैंगुएज टीचिंग एंड रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इस तो पहले अपन थोड़ा जिहा भाषा बारे समझना पऊगा भी भाषा की है, क्योंकि कई बार इत्थे तो भी सिंपल एक क्वेश्चन जिहा बना लैंदे ने ये। तो भाषा जिसनूं असीं बोली कह सकते हैं, लैंगुएज कह सकते हैं, भाख्या कह सकते हैं। संस्कृत धातु भाष तो बनिया शब्द जिसका अर्थ है जी बोलना। तो हुण भाष शब्द सी संस्कृत का जिसका अर्थ सी बोलना, इहदा मतलब जिहड़ी भाषा है ना वो बोलण दे सब तो नेड़े है। हाँ, भाषा का लिखती रूप भी हुंदा है, पर आपां भाषा नूं बोली क्यों आखदे, क्योंकि ये बोलण नाल ज़्यादा संबंध रखती है, ठीक है जी। तो इस तरह इहदा एक आपां होर की मतलब कह सकते हैं, आपां तर्क लगा सकते हैं। फारसी दे विच इसनूं की कहा जाता है जी, जुबान। इहदा मतलब जुबान साडी जीभ नाल संबंधित चीज़ है, ये बोलण दा ज़्यादा प्रभाव कबूलदी है भाषा। इस तो बिना इंग्लिश दे विच आपां की कहने, जिवें आपां कह दिंदे मात भाषा, इंग्लिश दे विच आपां की कहने आपां इसनूं आखदे हां मदर टंग, ठीक है जी। तो मदर टंग, टंग मीनस जीभ, मतलब कि अपने बोलण दे ज़्यादा नज़दीक है जी भाषा है, ठीक है जी। ये चीज़ां थोड़ियां बेसिकली हो गई। इस तो बिना एक चीज़ होर सी, लातीनी दे विच इसनूं लिंगुआ जां लिंगवा कह सकते हैं आपां, तो इदां कहा जाता है। तो इहदा मतलब भी बोलना ही हुंदा है। तो इस तरह आपां बोलण दे ज़्यादा नेड़े आपां भाषा नूं बन सकते हैं। बट बेसिकली भाषा दीयां जिहड़ियां स्किल्स ने वो 4 हुंदियां ने, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना अते लिखना, तो यह हुंदियां ने बेसिकली ना। तो देखो जी, एक क्वेश्चन आया सी, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरैक्ट अबाउट लैंगुएज। लैंगुएज के बारे किहड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो इनकरैक्ट है। ये चीज़ थोड़ा जिहा स्पैशली देखा करो जी। इनकरैक्ट, लैंगुएज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स। बिल्कुल जी, सिंबल्स का एक सिस्टम बनया हुआ है, जिमें कि पंजाबी दे विच आपां अलग अलग सिंबल वरतते हैं, जिमें ये एक अलग सिंबल है, ये एक अलग सिंबल है, ये जिहड़ा कन्ना लगाया ये भी एक सिंबल है। तो अलग अलग सिंबल्स हैगे ने। तो लैंगुएज की एक सिस्टम है सिंबल्स का, ये गल बिल्कुल सही है, मतलब कि चिन्हां का एक समूह कह सकते हैं आपां। इस तो बाद इट इज स्पाइसिज स्पैसीफिक, मतलब हरेक चीज़ ये स्पैसीफिक है, जिमें कि आप कह सकते हैं भी आपको पता है भी कन्ने की वरतों कित्थे करनी है ना, भी कन्ना कित्थे वरतना है, आपको पता है भी सिहारी विहारी, मतलब हरेक चीज़ जी स्पैसीफिक है। ये नहीं हो सकता भी जिथे आप सिहारी की वरतों कर रहे थे उत्थे कन्ने की भी कर ली, कर ली भी इधर उधर कर ली, नहीं, स्पैसीफिक है ये चीज़। इस तरह आप इंग्लिश की एग्जाम्पल ले लैने, जिमें आप कह सकते हैं भी जिथे अपने कॉन्सोनेंट यूज़ करने ने, ए यूज़ करना, ई करना, इस तो बिना आप सॉरी वावल यूज़ करने, ए ई आई ओ यू, तो कॉन्सोनेंट्स यूज़ करने, तो उन्होंने एक अलग अपना एक स्पैसीफिक रीजन है अपन उन्होंने यूज़ करने का, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल एक ऑप्शन है जी डी, इट इज़ एक्वायर्ड। आप पिछली क्लास के की पढ़िया सी कि यह ग्रहण की जाती है, एक्वायर की जाती है, एक्विजिशन का प्रोसैस इस दे हुंदा है। तो भाषा नूं आपां जिहड़ी की करते हैं ग्रहण कर सकते हैं, तो यही गल कोई माड़ी नहीं, सही है। तो पहला पॉइंट सही है, दूजा सही है, चौथा सही है, पर जिहड़ा तीसरा पॉइंट है यही कर गया गड़बड़। तीसरा पॉइंट की सी, दी सिंबल्स ऑफ लैंगुएज आर लॉजिकल। जिहड़े भाषा के सिंबल्स ने, चिन्ह ने, वो लॉजिकल ने। हुण मैं तुहानूं इक्को जिहा सिंबल लिख के दिखाए सी, यह एक सिंबल लिखे आपां ने, ठीक है, की यह एक सिंबल है ना, ये तो आपां ने उच्चारण किया भी इहदा उच्चारण सौ है, यह सस्सा है, बट है तो यह एक सिंबल, एक चिन्ह है। इस तरह यह की एक सिंबल है, क्योंकि अनपढ़ नूं पुछ के देख भी यह की है, वो एक चिन्ह है यही, पर आपां नूं पता भी यह सस्सा है, रार है, जिहड़े आपां पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आपां यह ए लिखता, बहुते लिए की है यह एक कोठी टाइप जानवर के लिए भी यही कि एम कोठी की शेप बनाती है, एवं है ना, एवं कोठी की शेप बनाती है,
ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤਿਕੋਣ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੌਜੀਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਊਗੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਮਾਰਿਓ ਏ ਪਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਨਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਕੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਐਕਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਨੋਰਮਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਡੈਸਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੂਖਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ
ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇਹ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਨਿਗਮਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਡਿਡਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਗਮਨ ਦਾ, KES। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੀਨਜ਼ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨ, ਇਹ ਆਗਮਨ ਵੀ ਆੜੇ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ, ਆਗਮਨ, ਅੰਦਰ, ਇਨ। ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਕੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ, ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਈ ਮੀਨਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਗਮਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਗਮਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕ ਵੱਲ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਟੂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟਸ ਟੂ ਹੋਲ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਕਟਿਵ ਟੂ ਡਿਡਕਟਿਵ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਲੌਜਿਕ, ਡੈਫੀਨੈਂਟ ਟੂ ਇਨਡੈਫੀਨੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੋਝਾਤਮਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਓਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਲਿਖ ਸਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਰਲ ਓਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਓਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਪਿਓਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਥਰੂ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਨਿਊ ਰਾਈਟਰਸ, ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਦਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਬਣਨਾ, ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਅਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਦਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਅਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਚੇਤਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਅਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਰੇ ਐਸ ਹੈ, ਉਰੇ ਪੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਟੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਦਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲੱਚ ਦੱਬਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਦਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਅਨੁਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਡਰਿੱਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤੱਕ 10 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ 5 ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ, ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਿੱਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਹਿੰਦੇ 15 ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਿੱਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਖਿਕ
कह सकते हैं मौखिक रूप विच इस दे नाल की हुंदा जी तेज सिੱਖਣ ਹੁੰਦਾ है, तेज सिੱਖਣ ਹੁੰਦਾ है, सिੱਖਣ ਦੀ शुरुआत ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਔਰਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੂਗਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਆਨਸਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਣਸਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਔਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਣਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, LSRW ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ, ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਸਪੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਪੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ, L ਆਇਆ। L ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਕ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਪਣਾਪਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਫ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਫ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੁੱਕ ਜੂਗਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਥਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ NEP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਥਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ YouTube ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕਣਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਟੋਪਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਲਿਮਿਟਡ ਟੋਪਿਕਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਟੋਪਿਕ ਚੁਣ ਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਟੋਪਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਟੋਪਿਕ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੋਪਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7 ਦੀ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪਿਆ ਜਮਾਂ ਡਿਟੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਡਰਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਚੁਰਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਣ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਏ ਬੈਨ। ਲੈ, ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ ਡਿਵਰਸ ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਡਿਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗੇ ਹੈ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਊਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਏ ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। NEP ਸਪੋਰਟਸ ਥਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ। NEP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ 1986 ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਥਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ,
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, 5ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਚੁਣੂਗਾ ਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਥਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਤਾ ਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਜੀ? ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਖਦਾ। ਕੀ ਆਖਦਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਖਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬਾਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰਾਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਫਾਰ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰ ਪਲੈਜ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੈਜ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਰੀਡਿੰਗ ਟੂ ਗੈਦਰ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੇਮ ਐਜ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਨਹੀਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ,
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੂਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਗ੍ਰਾਮਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਸਟ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਸੈਪਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ SW, ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ। ਬਸ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਨ ਏ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰੋਮ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਰੂਲਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੂ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, KES ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਮੀਨਸ ਇਨ ਮੀਨਸ ਇੰਡਕਟਿਵ ਜਾਂ ਆਗਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ, ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲਰਨਰਸ ਇਕਵਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਈ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਇਟ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਲਰਨਰ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬੇਟਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਫੋਕਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਫੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਪੀਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੀਚ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਦਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ,
ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 10 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 10 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਸਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਕਲ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PPTਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ, ਰੋਲ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਾਊ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡ ਨੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ, ਰਿਦਮ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲਰਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੀਚ ਮੀਨਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ, ਰਿਦਮ ਤਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉਚਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰਿਦਮ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ। ਟੂਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਪਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਪਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ। ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਲ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਵਾਈਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਉਣ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪੋਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਪੋਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਈਲ ਮੀਨਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪੋਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਥੈਰੇਪਿਟਿਕ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਇੱਛਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਇੱਛਤ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਸਤ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੋਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਸਵਾਈਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਚੁਸਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ,
ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲੋਬਲ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਤੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਸੀ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਵੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪੋਜਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਲੈ ਉਹ ਅਪਰੋਚ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਬੋਟਮ ਸੀ, ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੋਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟ 2 ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੜ ਲਗਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਬੋਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਟਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਲੇ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਛਾਪ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਦੀ ਬੋਟਮ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਗਾ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਪ ਵੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਾਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਟਮ ਟੂ ਅੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
पर हुण की कहूगा, मन के चलो कोई संतरे खाण दा शौकीन सी, उसने एक दरख्त देखिया उत्थे संतरा खाधे, फिर तो उन्हें कहा यार संतरे तो स्वाद बहुत नहीं, फिर उन्हें सोचा भी अच्छा संतरे लगे ने, ये एडे वड्डे दरख्त ते लगे ने। फिर उन्हें सोचा मतलब पहला वो अर्थ तो जां कह लो फल तो शुरुआत हुई है, उसने पहला फल देखा भी फल बहुत स्वाद है, तो उन्हें सोचा यार ये जिहा पौधा अपन एक लगा लेना चाहिए। तो उसने की किया, सोचा भी अच्छा एडा पौधा लगाना पऊगा। फिर उन्हें सोचा भी एडे पौधे तो पहला एक छोटा पौधा होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्हें सोचा भी छोटे पौधे तो पहला भी की होना चाहिए, एक बीज उगाना पऊगा। मतलब की है वो टॉप तो उपर तो हेठां वाल आ रहा है, तो टॉप तो डाउन वाल जा रहा है वो, तो यह की हो गई जी टॉप डाउन अप्रोच हो गई। ये असीं की करते हैं होल 2 पार्ट्स जाने, मतलब कि दरख्त की सी सारा वड्डा सी, तो उस तो बाद ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੌਪ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਆਈ, ठीक है जी। मतलब ये वो एक्सटेंसिव वाली वो चीज़ होगी, ठीक है। पहला अपन अर्थ घैंट लग्या, जिवें वो कहानी सी, वो कहानी का अपन अर्थ वधिया लग्या सी, फिर अपन जो अर्थ अपन कहानी सुनी उस तो पहला अपन अर्थ वधिया लग्या, फिर अर्थां तो अपन ने सोचा यार वो वाक बहुत घैंट आए सी, अपन वाक वधिया लगे, फिर वाकां दे विच वो वाक दे विच अपन शब्द बहुत घैंट आए सी, वो शब्द अपन सुने सी है ना, तो वो शब्द सुने अपन वो वधिया लगे, फिर शब्दों तो बाद अपन धुनियां सुनी वो चीज़ां वधिया लगियां, उन्होंने समझिया। तो इस तरह आपां की कीता जी, ये टॉप तो आपां की आए हैं अप वल आए हैं। तो इस दे विच की हुंदा, एक तो प्रोडिक्शन हुंदी है, जिवें उहने देखो ਆਪਾਂ दरख्त वाली एग्जाम्पल दी है, किसी ने मान के चलो से संतरा सी है ना, वो दरख्त देख लिया तो उन्हें प्रोडिक्ट किया भी अच्छा ये जिहड़ा वड्डा पौधा है ना पहला ये छोटा भी होना, ये छोटे पौधे नूं पहलां बीज राहीं उगाया भी गया होना। तो वो इस दे विच की करूगा जी, प्रोडिक्शन करूगा, बैकग्राउंड नॉलेज इस दे विच काम करूगी, प्रीवियस नॉलेज जिहड़ी इस दे विच काम करदी है टॉप डाउन अप्रोच दे विच। इस तो बिना स्पीकिंग स्किल्स दे विच है जी कुछ, स्पीकिंग स्किल दे विच की हुंदा है कि बच्चा जिहड़ा वो स्पीकिंग स्किल नूं किवें यूज़ करदा है, ठीक है। तो एज ए टूल किवें वरतदा है, वो देखो जी ग्रामिकली जदों कुछ पढ़ रहा है तो वह स्पीकिंग की वरतों करता है, कुछ सुना रहा है किसी नूं, है ना। स्पीकिंग का मतलब बोलना कह सकते, जदों वो बोल रहा है तो वह की कर रहा है ग्रामिकली, मतलब अपनी स्किल नूं यूज़ कर रहा है, मतलब कि व्याकरणिक तौर पर, ठीक है। भी व्याकरण जदों कोई कहानी बोल रहा है ना, कोई कहानी बोल रहा है तो वह कहानी नूं जदों बोल रहा है तो वह ग्रामर की भी तो वरतों करता है, वह देखदा भी कित्थे है लगूगा, कित्थे हन लगूगा, कित्थे इज लगूगा, कित्थे आर लगूगा, तो ये चीज़ों भी सोच के नाल बोल रहा है, तो उत्थे ग्रामिकली यूज़ कर रहा है वो, है ना। स्पीकिंग स्किल दे विच ग्रामिकली एक फैक्ट ने ये आपां कह सकते हैं, है ना। तो इस तो बिना वो स्ट्रैटेजिक मतलब योजना पूरी बना के, है ना, ये भी नहीं है भी वो जिहड़ा कहानी का एंड सी पहलां दस जी, बाद विच कह दे भी कहानी इत्थे तो शुरू हुई सी, पूरी कहानी सुना के किते बाद च कह दे एक बार की गल ये सी, भी मतलब एक बार की गल तो आप शुरू करते होंगे, कहानी भी एक बार की गल सी। तो ये ना हो भी जो कोई कहानी बोल रहा है तो वह की करे भी जिहड़ा एंड है उसनूं पहले ही दस जी, तो उत्थे एक पूरी स्ट्रैटजी काम करूगी, एक योजना काम करूगी। इस तो बिना सोशियो लिंग्विस्टिक, ठीक है जी, सोशियो लिंग्विस्टिक का की मीनिंग है कि सही तो ढुकवीं शब्दावली होवे। तो इनू भाई इदां याद करो भी सोशल लैंगुएज, वैसे एक गल होगी भी सोशल लैंगुएज मतलब कि तुसीं एक अपनी गली दे विच, ठीक है, कोई मतलब इकट्ठ रखा होया, उस इकट्ठ दे विच तुसीं ने बोलना है, अपनी किहड़ी स्किल नूं एज ए टूल वरतना है, स्पीकिंग स्किल नूं एज ए टूल वरतना है। तो तुसीं रजे उत्थे इदां नहीं कर सकदे भी तुसीं जाणसार अपनी इंग्लिश दे भारी भारी शब्द बोलने शुरू कर दो, नहीं जी। उत्थे आपां नूं सही शब्दावली बोलनी पएगी, ढुकवीं शब्दावली बोलनी पएगी। जिवें आपां हो सकता क्लास के विच आपां इंग्लिश के शब्द यूज़ करते होइए, पाण सार किसी नूं गुड मॉर्निंग विश करते होइए, तो उत्थे आपां नूं समाज के अकॉर्डिंग सोशल की समाज सोसाइटी की लैंगुएज वरतनी पएगी। आपां उन्हां नूं सारिआं नूं सत श्री अकाल बुला सकते हैं, उन्हां नूं वीरो भैणों कह सकते हैं, ठीक है। तो इदां आपां नूं उत्थे सोशल सोसाइटी की लैंगुएज है जिहड़ी ओह यूज़ करनी पवेगी, ओह ढुकवीं होवे, ये ना हो भी उस दे विच कोई मतलब गालां कड्ढी चलो तुसीं उहनूं। तां जिहड़ी शब्दावली है स्पीकिंग स्किल दे विच इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना भी जिहड़ी सोशियो लिंग्विस्टिक है वह सही होवे, ठीक है, ढुकवीं होवे, मतलब कि अपन शब्दावली ढुकवीं होवे, सही होवे, यही चीज़ है। होर की मतलब कि समाज के अकॉर्डिंग होवे भी तुसीं उन्हां नूं पंजाबी समाज है अपनी सोसाइटी पंजाबी समझे, तुसीं उन्हां नूं हिंदी च नहीं भाषण दे सकदे, इंग्लिश च नहीं दे सकदे, ठीक है। तो जिहड़ी तुसीं अपनी स्पीकिंग स्किल वरतोगे उहदे च पंजाबी ही होवे जिहड़े बाकी समझते हैं, मतलब वो चीज़ अपने स्पीकिंग स्किल दे विच की है भी वो चीज़ बोलनी है जिहड़ी चीज़ सामने वाले समझते हैं। इस तो बाद है जी डिस्कोर्स मीनस आप कह सकते हैं कि
ਭਾਸ਼ਣ ਤਰਕਮਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਰਕਮਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਰਾਥਨ ਜੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।